हसूर चंपू या ठिकाणी 300 वर्षापूर्वीचं प्राचीन मूरसिद्धेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार करत असताना एक प्राचीन मूर्ती सापडलेली आहे. अॅडिबिलिशनं देव आणून मला वाटते 300च्या वर्षाच्या पूर्वीच काळात मी हसूर चंपूमध्ये स्थापना केली. 300ला मंदिर झालं, त्याच्यानंतर हे शिखर झालं, त्याच्यानंतर हे एकदा मंडप झालं, त्या बाजू एकदा मंडप, बाजूला एकदा मंडप, असं 3-4 टप्प्यात काम झालेलं आहे. आणि आता हे 5वा वेळ, हे 5वी वेळ परत आज जीर्णोद्धार करत असताना त्या मूर्तीचा साक्षात्कार झाला. ते वरचे हे हिंदू धर्म संस्कृतीनुसार धनगर समाज हा शिवापासून उत्पन्न झाला असे सांगतात. पंचपीठाचार्य रेवण सिद्धेश्वरांमुळे उद्धार झाला, मरळ सिद्धामुळे उद्धार झाला. आणि कलियुगामध्ये ज्यावेळी भ्रष्टाचार, व्यभिचार असे अनेक मनुष्याला घातक प्रवृत्ती निर्माण झाली, त्यावेळी शिवाने शिवरूप धारण करून मुरगुंडी येथे अवतार धारण केला आणि घोर तपश्चर्यासाठी सप्त पाताळ निवडले. त्यातून घोर तपश्चर्या झाल्यानंतर वैकुंठातून विष्णूने विठ्ठल नाम धारण करून त्या भगवंताला वर आणण्यासाठी अनेक वर्षे भक्ती करून तेथून मुरगुंडी येथून वर आणले. तेथून विश्वशांतीसाठी दोघे हरी आणि हर जोडीचे भगवान हे संचार करत करत अथनी, त्याच्यानंतर रायभाग, देवरकडवी आणि आडीबट्टी ही गावे आहेत. तेथे जाऊन त्यांनी आपल्या समाजाचा आणि एकूण मानवजातीचा उद्धार करण्याचा प्रयत्न केला. तेथेच या देवाचं मूळ आहे. गोकाक तालुक्यामध्ये आडीबट्टी हे गाव होते. तेथे 200 ते 300 वर्षापूर्वी अवकाळी पावसामुळे पूर्ण म्हणजे दुष्काळ पडले होते. दुष्काळामध्ये अनेक लोक ते गाव सोडून निघून गेले. ते दोघे भाऊ जे पुजारी होते त्यांना अवघड झाले की आपण देवाला सोडून जायचं कसं. एक निर्धार घेतला की आम्ही दोघे आहोत, एक जण विठोबाला घेऊया आणि एक जण मूरसिद्धाला घेऊया आणि आपण आपल्या पोटापाण्याची व्यवस्था करूया. म्हणून त्यांनी ते गाव सोडले आणि एक त्याच्यातला गोकाक तालुक्यातील सिंधी कुरबेट येथे गेला. तिथे विठ्ठल देव स्थापन झाला आणि दुसऱ्यानी पश्चिमेच्या दिशेने तोंड करून कमीत कमी 100 ते 150 किलोमीटर अंतर चालत येऊन येथे त्या देवाचं त्यांनी पूजा केली. आणि आज तागायत ती पूजा आपण स्वयंभू लिंग या पद्धतीने करत आलो आहोत. वाऱ्यातील काम चालू असताना आद्य पुजारी कलगोंडा मुसाई यांनी येथील काम नाजूकपणे करत असताना अचानक तेथे या मूर्तीचे दर्शन झाले. या मूर्ती संदर्भात यापुढील भूमिका काय असणार हे ठरवण्यासाठी आज हसूर चंपूत या मंदिरामध्ये ನಿಡ್ಸೋಶಿ ಮಹಾರಾಜಾಂचे ಆಗಮನ झालेले आहे. ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಧನಗರ ಸಮಾಜದ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿ, ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೂರ್ತಿನೇ ಬೇರೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖ ಗಿಖ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಇದ್ದದ್ದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-25 ನಿಮ್ಮ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗೀನಿ. ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದು ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೂರ್ತಿನೇ ಭಾಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಿ ಮುಖ ಗಿಖ ಎಲ್ಲ ಅಗದಿ ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ತೆಗೆದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಯ್ಸಳರ ಮೂರ್ತಿಯ ಟೈಪು ನಿಮ್ಮದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವರುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆಯಾ ಟೈಪ್ ಕೆತ್ತಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇದಂಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಕದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ಏನು ಎಂತು ಆ ಕಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗುಡಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಕತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನೋ ಸಿಕ್ಕದಾಗೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಈಗೇನು ಹಂಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಒಂದು 2 ದಿವಸದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅದೇನೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಿತ್ತಾಳೆದು ಅವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗುಡಿಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಊರಿಗೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜರು ಆಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಇಂಥವು ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದಾವೆ, ಇತಿಹಾಸಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದಾವೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾಗದಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕೆಡವಿದ್ರು ಅವರು. ಈ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೆಡವಿದ್ರು.
ಮನೆ ಕೆಡಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಗೋಡಿ ಒಳಗೆ ಜೈನರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಜೈನರ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ ಬಾಡಿ ಹೊಡೆದೊಳಗಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಗಾಡಿನೇ ಹೊಡೆದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈ ಗುಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಊರಿನ ಇತಿಹಾಸನೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಚೆಂದಾಗಿ ಅಗದಿ ಕಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚಂದ ಮೂರ್ತಿನ ಅದೇ ಮೂರ್ತಿನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೈತಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ, ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಚಲೋ, ಗುಡಿ ಚಲೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ ಒಳಗೆ. ನಾನು ಅದೇನು ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಠ, ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ರಾಜರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದ, ಆ ರಾಜನೇ ದೇವರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಅದು ಹಂಗೇನಾರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕರೆದು ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಕುರುಬರು ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬಂದೀನಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಬಂದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಗೋ ಬಂಗಾರದಾಗೋ ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು. ಅವನ್ನ ನೋಡಿವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಇಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಗುಡಿಯಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನಾವು. ಇದು ಹೊಸ ಚಂಪುರದಾಗ ಹೊಸದು ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಮೂರ್ತಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಟ್ಟು ತೊಳೆದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ ಜಾಗದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. जनगर्जना लाईव्हसाठी कॅमेरामन जय्यद सय्यदसह लता पालकर, हसूर चंपू.